Вы когда-нибудь задумывались о том, что обычная процедура, как принятие душа, может таить в себе скрытую опасность, особенно для людей в возрасте? Существует мнение, что определенное время суток для водных процедур может стать критическим фактором, несущим угрозу здоровью пожилых людей старше 70 лет. Это невидимая опасность, которую легко недооценить, но информация, которую вы узнаете далее, может оказаться жизненно важной для вас или ваших близких. Речь пойдет о том, когда именно принятие душа становится наиболее рискованным для пожилых людей, и о простых корректировках, которые необходимо внести в привычный распорядок дня, чтобы обезопасить себя и тех, кто вам дорог. В качестве примера можно привести историю Стэнли Петерсона, 75-летнего жителя пригорода Бостона, который вел активный образ жизни, регулярно занимался спортом и следил за своим здоровьем. Однако однажды утром его дочь обнаружила его без сознания в ванной комнате. Оказалось, что Стэнли принимал душ в то самое время, которое эксперты в области медицины считают наиболее опасным для людей его возраста. Это решение, к сожалению, стало для него роковым. Трагизм ситуации заключается в том, что его семья не подозревала о потенциальной опасности, которую несет в себе обычная гигиеническая процедура. История Стэнли – это предостережение для всех, кто перешагнул 70-летний рубеж и не обладает информацией, которая может спасти жизнь. Возникает вопрос: не подвергаете ли вы или ваши близкие себя риску, принимая душ в самое неподходящее время? Далее будет представлена информация, которая поможет вам разобраться в этом вопросе и принять необходимые меры предосторожности. Прежде всего, стоит обратить внимание на критический период времени для водных процедур у людей старшего возраста. Оказывается, принятие душа в ранние утренние часы, особенно в промежутке между 4:00 и 8:00 утра, значительно увеличивает риск несчастных случаев с летальным исходом у лиц старше 70 лет, а именно на целых 80%. Многие ли подозревают, что в эти конкретные часы организм человека функционирует не самым оптимальным образом? Как установили медицинские исследователи из Гарвардской медицинской школы, регуляция артериального давления наиболее нестабильна именно в утренние часы. Это обстоятельство существенно повышает вероятность падений и сердечно-сосудистых инцидентов. Доктор Ричард Томпсон, ведущий специалист в области гериатрического сердечно-сосудистого здоровья, отмечает: ранние утренние часы создают своего рода идеальный шторм физиологических уязвимостей для пожилых людей. Артериальное давление естественным образом снижается в ночное время, а затем резко возрастает в утренние часы. Это явление известно как утренний скачок. Подобная динамика делает период с 4:00 до 8:00 утра особенно опасным для действий, которые оказывают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, таких как принятие душа. В качестве примера можно привести историю Дорис Уильямс, 72-летней учительницы на пенсии из Филадельфии. Дорис всегда рано вставала и любила принимать душ около 6:00 утра, чтобы начать свой день со свежестью. Однажды утром она почувствовала внезапное головокружение во время водных процедур, что привело к падению и перелому бедра, после чего ей пришлось провести несколько недель в больнице. Врачи впоследствии объяснили, что время принятия душа, вероятно, стало одним из ключевых факторов, спровоцировавших инцидент. В связи с этим возникает вопрос: что же следует предпринять незамедлительно? Рекомендуется перенести время принятия душа на более позднее время, например, на период между 10:00 и 12:00 часами, когда системы организма функционируют более стабильно и находятся в состоянии повышенной бдительности. Не стоит откладывать это решение на потом. Уже сейчас можно взять листок бумаги и прикрепить его к зеркалу в ванной комнате, указав новое, безопасное время для принятия душа. Готовы ли вы внести это простое изменение в свою жизнь ради собственной безопасности? Для людей старше 70 лет это не просто рекомендация, а жизненная необходимость.
Во-вторых, стоит обратить внимание на риски, связанные с терморегуляцией организма. Почему с возрастом тело начинает давать сбои в самый неподходящий момент, например, в душе? Наверняка многие замечали, что во время принятия горячего душа ощущение легкости и головокружения возникает чаще, чем раньше. Американский журнал гериатрической медицины отмечает, что после 70 лет способность организма эффективно регулировать температуру тела снижается, что делает воздействие горячей воды особенно опасным в утренние часы, когда температура тела естественным образом падает. Доктор Аманда Чен, эксперт в области гериатрической термофизиологии, подчеркивает: с возрастом наш организм теряет способность быстро адаптироваться к температурным изменениям. Эта проблема усугубляется в ранние утренние часы, когда температура тела находится на минимальном уровне. La exposición repentina al calor de una ducha caliente ejerce presión sobre el sistema cardiovascular que muchas personas mayores simplemente no pueden soportar sin consecuencias. Recordemos la historia de Albert Reynolds, un contable jubilado de 83 años que sufrió un ataque al corazón que casi le cuesta la vida. La causa fue una arritmia provocada por el choque térmico de su habitual ducha caliente matutina. Albert nunca imaginó que su ritual diario pudiera ser peligroso hasta que su cardiólogo le explicó que la combinación de la hora del día y la temperatura del agua había creado una situación amenazante que podía haberse evitado. La solución es sencilla: reducir la temperatura del agua a tibia, 35-38 brides, e instalar un dispositivo de protección contra quemaduras. Estas pequeñas inversiones pueden salvar vidas. No demore este importante asunto. Si necesita ayuda con la instalación, pida ayuda a sus hijos, vecinos o profesionales. Los problemas con la termorregulación pueden aparecer repentinamente y provocar una situación de crisis. Un tercer aspecto que merece atención es la relación entre el momento de tomar la medicación y el riesgo asociado a la ducha. Los fármacos diseñados para regular la presión arterial pueden convertir involuntariamente una rutina de higiene matutina en una situación con graves consecuencias. Pregúntese: ¿está cometiendo un error potencialmente peligroso al programar su medicación? Los cardiólogos de la famosa Clínica Mayo advierten de que los efectos de los medicamentos comunes para la hipertensión alcanzan su punto álgido a primera hora de la mañana. Esto crea un peligroso efecto sinérgico cuando la toma de la medicación coincide con la ducha. El doctor Michael Ramírez, jefe de cardiología geriátrica de la Clínica Mayo, subraya que muchos pacientes de edad avanzada toman sus pastillas nada más despertarse, sin darse cuenta de que este horario puede aumentar la bajada de tensión arterial que se produce de forma natural durante la ducha. Esta coincidencia temporal puede provocar una disminución crítica del flujo sanguíneo al cerebro, lo que, a su vez, puede provocar un desmayo directamente en la ducha, un lugar donde la pérdida de conciencia es especialmente peligrosa. Patricia Sullivan, una mujer de 76 años y abuela de 5 nietos, tardó mucho en relacionar sus mareos matutinos con su horario de medicación. Solo después de consultar a un médico, supo que tomar lisinopril justo antes de su ducha matutina creaba las condiciones ideales para una caída. Después de que Patricia cambiara su hora de ducha al mediodía y separara estas dos actividades por un intervalo de 3 horas, sus episodios de mareo cesaron por completo. La recomendación es sencilla: consulte inmediatamente a su médico para hablar de la posibilidad de ajustar su horario de medicación para tener en cuenta su hora de ducha. Es fundamental evitar la ducha durante las 2 horas siguientes a la POA. Toma de medicamentos que regulan la presión arterial. Elabore un horario claro que evite la peligrosa coincidencia de estas actividades. ¿Podría un simple ajuste de tiempo evitar una tragedia en el baño? Sin duda. En cuarto lugar, merece la pena prestar atención a las amenazas ocultas que acechan en el cuarto de baño, cuyo peligro aumenta con la hora del día. ¿Se convierte realmente el cuarto de baño, este santuario de limpieza y relajación, en un enemigo traicionero a determinadas horas?
¿Por qué los lugares que parecen perfectamente seguros a la luz del día se convierten en una fuente de mayor riesgo al caer la noche? Los estudios realizados por el Instituto Nacional del Envejecimiento sugieren que la función visual en condiciones de poca luz disminuye una media del 60% con la edad, especialmente después de los 70 años. Esta circunstancia hace que moverse por el cuarto de baño en las horas previas al amanecer sea una actividad especialmente arriesgada. La doctora Sarah Johnson, una experimentada oftalmóloga geriátrica, subraya que la mayoría de las personas mayores subestiman la rapidez con la que disminuye su agudeza visual en la oscuridad con el paso del tiempo. El cuarto de baño, que ya es uno de los lugares más peligrosos de la casa debido a las superficies resbaladizas, se convierte en un auténtico campo de accidentes en la penumbra, ya que la sensibilidad al contraste de los ojos alcanza su mínimo. Como ejemplo, podemos citar la triste experiencia de Gregory Harrison, un cartero jubilado de 81 años. Un día, mientras se duchaba antes del amanecer, no se dio cuenta del agua acumulada en el suelo. La caída le provocó una fractura de cadera que limitó para siempre su movilidad y le privó de su independencia. Si tan solo hubiera esperado a que amaneciera, reconoce Gregory con amargura, habría visto claramente el agua y habría evitado la caída que cambió mi vida. Para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos, deben tomarse inmediatamente una serie de medidas. En primer lugar, deben instalarse luces nocturnas con sensores de movimiento en todo el cuarto de baño y en el camino hacia él. Además, se recomienda utilizar alfombras antideslizantes de colores brillantes y contrastantes, que sean fácilmente visibles incluso en condiciones de poca luz. Es importante realizar estos cambios lo antes posible, sin demoras. El costo de estas sencillas medidas es insignificante en comparación con el precio que se paga por las caídas y las lesiones resultantes. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo se ve su baño desde la perspectiva de una persona mayor por la noche? Desafortunadamente, la mayoría de las personas no se dan cuenta de este problema hasta que es demasiado tarde. En quinto lugar, el dúo mortal de la deshidratación matutina y una ducha vigorizante encierra un peligro oculto. El cuerpo humano, al despertar después de una noche de sueño, se encuentra en un estado de deshidratación que, según los expertos, aumenta la probabilidad de caídas en la ducha hasta en un 70% entre las personas mayores. ¿Cuántos sospechan que el estado matutino del cuerpo puede ser un presagio de un accidente en el baño? Especialistas en geriatría de la prestigiosa Universidad Johns Hopkins enfatizan que la deshidratación nocturna, combinada con la necesidad de estar de pie durante la ducha, crea las condiciones ideales para el desarrollo de hipotensión ortostática, una caída repentina y peligrosa de la presión arterial. El Dr. William Parker, investigador líder en el campo de los aspectos geriátricos de la hidratación, señala que la mayoría de las personas mayores no son conscientes de lo deshidratadas que se despiertan. La combinación de este factor con la exposición a una ducha caliente provoca un flujo de sangre a las extremidades inferiores, lo que reduce el flujo sanguíneo al cerebro y aumenta drásticamente el riesgo de caídas. Este efecto es particularmente pronunciado en las horas de la mañana. Como ejemplo, podemos citar la historia de Leonard Sullivan, un hombre de 77 años que durante mucho tiempo no pudo entender por qué se sentía bien por la noche, pero experimentaba mareos durante la ducha matutina. Su geriatra finalmente le explicó cómo la deshidratación afectaba su seguridad durante los procedimientos de higiene. Una vez que Leonard comenzó a beber un vaso de agua antes de ducharse, el mareo desapareció por completo. Una solución tan simple para un problema que podría haber tenido consecuencias trágicas, compartió Leonard. Es una pena que no lo haya sabido hace muchos años. Por lo tanto, se propone introducir un ritual obligatorio: beber un vaso lleno de agua 15 minutos antes de ducharse, independientemente de la hora del día. Se recomienda mantener una botella de agua en el baño y convertir esto en una parte integral de la rutina matutina. Este simple paso puede prevenir una caída catastrófica.
¿Está dispuesto a agregar este punto elemental a su rutina diaria para potencialmente salvar su vida? La elección parece obvia y no requiere mucha reflexión. En sexto lugar, vale la pena prestar atención al tiempo de respuesta en situaciones críticas. Las estadísticas muestran que si ocurre un accidente durante la ducha matutina, las posibilidades de detección y rescate oportunos se reducen en un 40%. Es importante pensar en las consecuencias si, después de una caída en el baño, no hay posibilidad de pedir ayuda. Según los datos de los servicios de emergencia médica, el tiempo de respuesta a los casos de caídas de personas mayores aumenta significativamente en las primeras horas de la mañana, cuando los miembros de la familia generalmente duermen y la vigilancia se reduce. La doctora Emily Rodríguez, especialista en traumatismos geriátricos, enfatiza que la hora dorada, después de una caída grave, es crucial para la supervivencia. Desafortunadamente, las personas mayores que sufren lesiones en las primeras horas de la mañana a menudo permanecen sin ayuda durante mucho tiempo, lo que empeora significativamente el pronóstico. La combinación de la hipotermia potencial debido a la piel mojada, la imposibilidad de pedir ayuda y la reducción de la actividad de los miembros del hogar en las horas de la mañana crea una situación extremadamente peligrosa. Como ejemplo, podemos citar la historia de Beatrice Harper, de 73 años, quien, siendo viuda, se cayó en la ducha a las 5 de la mañana y fue descubierta solo 4 horas después. Los médicos señalaron que si se hubiera duchado a media mañana, cuando los vecinos y familiares estarían más atentos, se podría haber evitado la hipotermia grave. Ahora, Beatriz se adhiere estrictamente a un horario de ducha a media mañana y ha acordado controles regulares con los vecinos. En este sentido, se recomienda tomar las siguientes precauciones. Instalar un botón de llamada de emergencia impermeable en el área de la ducha. Si es necesario ducharse temprano en la mañana, se debe acordar realizar llamadas de control regulares con la familia o los vecinos. La mera conciencia de estas medidas puede brindar tranquilidad, pero también puede ser un factor decisivo entre la vida y la muerte. Es importante pensar, ¿cuánto tiempo tardaría alguien en descubrir a una persona que se ha caído a las 5 de la mañana? Para la mayoría de las personas mayores, la respuesta puede ser aterradora. En séptimo lugar, vale la pena prestar atención a la interacción de las funciones cognitivas y la seguridad durante la ducha matutina. ¿Por qué sucede que en un momento tan importante de la higiene matutina, el cerebro parece fallar? ¿Es sabido que la capacidad de toma de decisiones fluctúa drásticamente a lo largo del día? Investigaciones realizadas por neurólogos de la Universidad de Stanford han revelado que las funciones cognitivas en personas mayores alcanzan su nivel más bajo entre las 4 y las 8 de la mañana. En este período, la velocidad de reacción se ralentiza hasta un 30% en comparación con los niveles característicos del mediodía. El doctor Jonathan Miller, neurólogo especializado en el estudio de la influencia de los ritmos circadianos en la función cerebral, subraya: la velocidad de procesamiento cognitivo de la información, la capacidad de tomar decisiones y el tiempo de reacción se deterioran significativamente en las primeras horas de la mañana, especialmente en personas mayores de 65 años. Esto crea una situación potencialmente peligrosa, sobre todo cuando se combina con tareas que requieren mayor vigilancia y rapidez de reacción, como el ajuste de la temperatura del agua o la reacción inmediata ante superficies resbaladizas. Como ejemplo, cita el trágico caso de Franklin Wilson, un hombre de 79 años que normalmente era ingenioso y atento. Una mañana, mientras se duchaba alrededor de las 6 de la mañana, no se dio cuenta inmediatamente de que el agua se estaba poniendo peligrosamente caliente. Como consecuencia, sufrió graves quemaduras que requirieron hospitalización. Por la tarde, habría notado el cambio de temperatura al instante, admitió Franklin más tarde. Pero esa mañana, mi cerebro simplemente no funcionaba a pleno rendimiento. En este sentido, se propone el siguiente plan de acción para garantizar la seguridad.
Se recomienda establecer un horario fijo para ducharse entre las 10:00 y las 14:00 horas, cuando las funciones cognitivas están en su punto álgido. También es aconsejable utilizar un temporizador de ducha con función de alarma para limitar el tiempo de exposición, especialmente en aquellos momentos en los que la vigilancia puede ser menor. Es imperativo realizar estos cambios en tu rutina diaria de inmediato. El estado funcional del cerebro puede desempeñar un papel crucial en la prevención de caídas en superficies resbaladizas y posiblemente evitar lesiones graves. Deberías plantearte si te estás exponiendo a un riesgo innecesario al ducharte cuando tu cerebro es menos capaz de garantizar tu seguridad. Pregúntate, ¿merece la pena la comodidad de una ducha a primera hora de la mañana, la posible amenaza para tu vida? Los datos científicos sugieren que ducharse entre las 4:00 y las 8:00 de la mañana, después de los 70 años, es una especie de ruleta rusa con tu salud. Sin embargo, ahora tienes el conocimiento necesario para protegerte a ti mismo y a tus seres queridos. Ahora sabes con certeza por qué ducharse a una hora inadecuada del día puede ser mortal para las personas mayores de 70 años, así como las medidas específicas que debes tomar para garantizar tu propia seguridad. Estos sencillos cambios, que incluyen ajustar la hora de la ducha, evitar las rutinas de la mañana temprano, instalar dispositivos de seguridad adicionales, mantener una hidratación adecuada y prestar atención al horario de toma de medicamentos, pueden literalmente salvar tu vida. Tu independencia y seguridad no son conceptos mutuamente excluyentes si tienes la información necesaria y tomas precauciones oportunas.